चातुर्मास है आयो, गुरुवर के आने से मन हर खायो। आयो आयो चातुर्मास है आयो, गुरुवर के आने से मन हर खायो। मेरे भाग्य खेले हैं, गुरु तुम सब मिले हैं, आज खुशियाँ है छाई, ज्ञान की गंगा आई। मोर पपीहा कोयल साज सुनायो, आयो आयो चातुर्मास है आयो। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। पतझड़ में बसंत गुरु का आगमन, हर आंगन घर आंगन सजाएंगे हम। पुण्य प्रबल से अवसर द्वार पे आयो, गुरुवर के आने से मन हर खायो। जब से आई खबर गुरु आएंगे घर, हम खड़े बेकरार कर रहे इंतजार। बादलों से भी संगीत बजाया गया, जब तप का नाद गजाया गया। ढोल नगाड़े शहनाई बजाओ, आयो आयो चातुर्मास है आयो। मेरे भाग्य खेले हैं, गुरु तुम सब मिले हैं, आज खुशियाँ है छाई, ज्ञान की गंगा आई। आयो आयो चातुर्मास है आयो, गुरुवर के आने से मन हर खायो। आओ जी आओ गुरु आओ जी आओ, मेरी आखिरी आओ ना, गाओ रे गाओ सब मिलकर गाओ, गुरु गुरु आज गाओ ना। आओ जी आओ गुरु आओ जी आओ, मेरी आखिरी आओ ना, गाओ रे गाओ सब मिलकर गाओ, गुरु गुरु आज गाओ ना। जय 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 ज्योति चरण, जय 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 महाशमन, जय 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 ज्योति चरण, जय 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 महाशमन। आए हैं गुरुवर चल के, खुशियों का सागर छलके, करुणा की मूरत झलके, आ पलक निहारे पलके, गुरुवर का अभिनंदन है, चरणों में वंदन है। गुरुवर का अभिनंदन है, चरणों में वंदन है। आए हैं गुरुवर चल के, खुशियों का सागर छलके, करुणा की मूरत झलके, आ पलक निहारे पलके, गुरुवर का
जीवन उज्जवल, चंदा सम तुम हो शीतल, रसमय हो जैसे बादल। गुरुवर का अभिनंदन है, चरणों में वंदन है। गुरुवर का अभिनंदन है, चरणों में वंदन है। गुरुवर तेरी बदरज से माटी चंदन बन जाए। गुरुवर तेरी बदरज से माटी चंदन बन जाए। गुरुवर तेरी बदरज से माटी चंदन बन जाए। तेरी अमृत वाणी सुन बिंदु सिंधु बन जाए। गुरुवर है महा उपकारी, करते सबको संस्कारी। चेन्नई है साताकारी, कन्या मंडल आभारी। गुरुवर का अभिनंदन है, चरणों में वंदन है। ओ आज मारे आंगणे गुरुजी पधारा, आज मारे आंगणे गुरुजी पधारा। आज मारे आंगणे गुरुजी पधारा। आज मारे आंगणे गुरुजी पधारा। आनंद अनेरो थाय गुरुजी मारे आंगणे पधारा। आज मारे आंगणे गुरुजी पधारा। आज मारे आंगणे गुरुजी पधारा। ગુરુજી છે ગંગા ને ગુરુજી છે ગોમતી। गुरुजी छे गंगा ने गुरुजी छे गोमती। હે 68 તીર્થ ધામ ગુરુજી મારે આંગણે પધાર્યા। आज मारे आंगणे गुरुजी पधारा। आज मारे आंगणे गुरुजी पधारा। નિયમ નિશ્ચય ને પક્ષના પ્રણેતા। नियम निश्चय ने पक्षना प्रणेता। હે સમજાવા સત્સંગનો સાર ગુરુજી મારે આંગણે પધાર્યા। आज मारे आंगणे गुरुजी पधारा। आज मारे आंगणे गुरुजी पधारा। પ્રગટ પુરુષોત્તમ શ્રીજી સ્વરૂપ છે। प्रगट पुरुषोत्तम श्री जी स्वरूप छे। હે ગુણાતીત ગુણનો ભંડાર ગુરુજી મારે આંગણે પધાર્યા। आज मारे आंगणे गुरुजी पधारा। आज मारे आंगणे गुरुजी पधारा।
મારે આંગણે પધાર્યા આજ મારે આંગણે ગુરુજી પધાર્યા આજ મારે આંગણે ગુરુજી પધાર્યા શ્રીજી સમાન જેની જગમાં છે તુલના શ્રીજી સમાન જેની જગમાં છે તુલના હે ભક્તોના ભાવથી તોલાય ગુરુજી મારે આંગણે પધાર્યા આજ મારે આંગણે ગુરુજી 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 પધાર્યા આનંદ અનેરો થાય ગુરુજી મારે આંગણે પધાર્યા આજ મારે આંગણે ગુરુજી પધાર્યા આજ મારે આંગણે ગુરુજી પધાર્યા આજ મારે આંગણે ગુરુજી પધાર્યા घर न सही तो घर की डगर पर डगर नहीं तो मेरे गाँव नगर पर नगर नहीं तो मेरे मन मंदिर पर आएंगे जरूर गुरुदेव देखना मेरे घर पर आएंगे जरूर गुरुदेव देखना मेरे घर पर घर न सही तो घर की डगर पर डगर नहीं तो मेरे गाँव नगर पर नगर नहीं तो मेरे मन मंदिर पर आएंगे जरूर गुरुदेव देखना मेरे घर पर आएंगे जरूर गुरुदेव देखना मेरे घर पर सूरज सा गुरुदेव दमकते चंद्र सी शीतल वाणी तारों सी मुस्कान गुरु की जग की तारण हारी छम छम झरनों की बूंदे गुनगुनाए मधुबन जुगनुओं से आरती सजाए गुरुदेव जिस घड़ी भी जाएंगे गुजर कर आएंगे जरूर गुरुदेव देखना मेरे घर पर आएंगे जरूर गुरुदेव देखना मेरे घर पर ग्रह त्यागी सारी जगती का होता है रखवाला
આગળ દેશો ધારક આચાર્ય ભગવાન કલાપૂર્ણ સુરેશ્વરજી મહારાજા સાહેબ કી મધુર ભાષી આચાર્ય ભગવાન ગચ્છાધિપતિ શ્રીમદ વિજય કલાપ્રભા સુરેશ્વરજી મહારાજા સાહેબ કી વર્તમાન ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ભગવાન વિજય કલ્પતરુ સુરેશ્વરજી મહારાજા સાહેબ કી અત્રે પધારેલ સાધ્વીજી ભગવંતોના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન, ભાઈઓ બહેનોને પ્રણામ. આપણા સંઘના ખૂબ જ ઉચ્ચ પુણ્ય છે. ઉચ્ચ કોટીના પુણ્યના પ્રતાપે આપણને દરેક વખતે આચાર્ય ભગવાન કલાપૂર્ણ સુરેશ્વરજી સમુદાયના એટલે વાગડ સમુદાયના સાધ્વીજી ભગવંતોનો ચાતુર્માસ આપણને મળી રહેલ છે. આપણા જ વાગડના સાધ્વીજી ભગવાન ખૂબ જ સરસ, એમને 25 વર્ષ હમણાં જ દીક્ષાના પ્રયાણને પૂર્ણ કરેલ છે. થાણામાં એમના અનુષ્ઠાન પણ હતા, એટલે ખૂબ જ સરસ એમને અનુભવ છે અને સારી રીતે વ્યાખ્યાન આપી શકે છે. તો દરેકે બહેનોને ભાઈઓને ખાસ વિનંતી, દરેક પ્રોગ્રામમાં સમયસર હાજરી આપવા વિનંતી. આપણે ત્યાં વ્યાખ્યાન 10 થી 11નો સમય રાખવામાં આવેલ છે, એની ખાસ નોંધ લેશો, જેથી બધાને અનુકૂળતા રહે, એટલે કોઈએ પણ બહાના કરવા નહીં. જે બીજા સાધ્વીજી ભગવાન છે એ રાજકોટના વણિક પરિવારમાંથી આવેલ છે, પણ એ પણ આપણા જ છે બધાય. એટલે ખાસ આપણી વિનંતીને માન આપીને એમણે અહીંયા ચાતુર્માસ કરેલ છે. આ એમનું સ્વતંત્ર બીજો ચાતુર્માસ છે. પહેલો ચાતુર્માસ ખાર વેસ્ટ મધ્યે રાખેલ સંઘમાં હતા અને બીજો ચાતુર્માસ આપણને મળેલ છે. જે મોટા સાધ્વીજી ભગવાન છે એ ભક્તિ પ્રિયાશ્રીજી અને નાના સાધ્વીજી ભગવાન ઉત્સવ પ્રિયાશ્રીજી મહારાજ સાહેબ છે. એટલે એમના આપણે અહીંયા જે આપણે ત્યાં પધારેલ છે, તો પહેલાં જે આપણા સંઘની પરંપરા પ્રમાણે જે પણ આપણી પાસે ચડાવવા આવેલ છે વેતીઓ ફરશે, એની પહેલાં હું જાહેરાત કરી દઉં છું. જે આજના ચાતુર્માસના લાભાર્થી પરિવાર છે, માતુશ્રી પુનઈબેન મેઘજી ખીમજી ગોગરી પરિવાર ગામ હલરા, જે આપણા સંઘના ટ્રસ્ટી છે દિનેશભાઈ, હસ્તે જયશ્રીબેન દિનેશભાઈ ગોગરી. આજના જે પ્રવેશ પ્રસંગે જે નવકારશીના લાભાર્થી પરિવાર છે તે ગામ ખારોઈના માતુશ્રી ઝવેરબેન વીરજીભાઈ ભૂરાભાઈ સાવલા પરિવાર ગામ ખારોઈ, અને આપણા જ સંઘના ફાઉન્ડર ટ્રસ્ટી છે જે આપણે દેરાસર છે, એમાં એમનું ખૂબ વિશેષ યોગદાન આપેલ છે. એની પછી દિવાળી પછી કારતક વદ ચોથ જે આપણી સાલગીરા છે, વરસગાંઠ છે, ધ્વજારોહણ થશે, એના લાભાર્થી પરિવાર છે માતુશ્રી પુનઈબેન મેઘજી ખીમજી ગોગરી પરિવાર ગામ હલરા દહીસર, હસ્તે જયશ્રીબેન દિનેશભાઈ ગોગરી પરિવાર, જે આપણા સંઘના ટ્રસ્ટી છે. ચાતુર્માસ પણ એમનું છે અને ધજા પણ એમનો લાભ લીધો છે. ખૂબ ખૂબ એમની અનુમોદના. પછી 2081 ને 82ની આપણી પાસે વેતી ઓફર આવેલી છે. 1,61,000, પહેલાં 1,51,000 હતા, જે સામખિયારીના વીરજી પૂંજા ગડા પરિવાર એમની તરફથી આપવામાં આવેલ હતી. થોડાક દિવસ પહેલાં એની ઉપર 10,000 વધીને 1,61,000 મણિબેન પ્રેમજીભાઈ કરશન ગાલા પરિવાર ગામ ભચાઉ એમની તરફથી આવેલ હતી. એની ઉપર જેને પણ આપવી હોય 10,000 વધીને આપવા વિનંતી. ચોમાસાની જે મહારાજ સાહેબનો પ્રવેશ હશે, એમાં નવકારશીના લાભાર્થી પરિવાર એમની ઓફર આપી છે 41,000ની. માતુશ્રી ઝવેરબેન વીરજી ભૂરાભાઈ સાવલા પરિવાર ગામ ખારોઈ હાલે દહીસર, જે આજના નવકારશીના લાભાર્થી પરિવાર છે, એમની તરફથી આવતા વર્ષની પણ એમણે ઉદાર દિલે આપણને ઓફર આપી છે. એની ઉપર જેણે પણ આપી હોય 10,000 વધીને આપવા વિનંતી. પત્રિકાના જે સૌજન્ય છે, કેમ કે પત્રિકામાં બી ખર્ચો ઘણું બધું આવે છે,
આપણે ટહેલ નાખી હતી અને એ ટહેલને સ્વેચ્છાએ પોતાની રીતે સામેથી આપણા જ ટ્રસ્ટી શ્રી ચક્કુભાઈ સાંગણભાઈ ગોગરી પરિવાર એમણે લાભ લીધો છે 63,000માં. શ્રીમતી પાંચીબેન જક્કુભાઈ સાંગણભાઈ ગોગરી, ગામ હલરા, હાલે દહીસર. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના જક્કુભાઈ આપની. આજના 4 મહિના જે આપણને સતત ધાર્મિક પ્રવચન, આપણને માર્ગદર્શન અને ધર્મ ઉપર ચાલવાની જે પ્રેરણા જે આપણને અહીંયા 4 મહિના અવરિત આપવાના છે, એવા સાધ્વીજી ભગવંતને આપણે અને ગુરુ પૂજન કરવાનું છે. સૌથી પહેલાં કલાપુણ સુરીશ્વરજી મહારાજા સાહેબનું ગુરુ પૂજન થશે. તો એનું ગુરુ પૂજનનો ચઢાવો આપણે કરીએ છીએ 11,000 રૂપિયા. 11,000 રૂપિયા. 11,000 રૂપિયા. બોલો ભાગ્યશાળી. 11,000 રૂપિયા. 11,000 રૂપિયા. સમય ઓછો છે, પાછો સામે કાર્યક્રમ બી છે આપણા. આજે લાખો રૂપિયા દેતા નથી મળતું. ચાતુર્માસના પ્રવેશમાં ગુરુ પૂજન 11,000 રૂપિયા. 11,000 રૂપિયા. મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ મંગલમ શૂલિભદ્રાય જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ. મંગલ કોને કહેવાય? મંગલ મ એટલે મથનાથી વિઘ્નમ, જે વિઘ્નોનો નાશ કરે, જે દુઃખનો નાશ કરે એટલે મથનાથી વિઘ્નમ. ગ એટલે ગમયતિ સુખમ, એટલે કે અનેક પ્રકારના સુખની સામગ્રી આપીએ એ ગમયતિ સુખમ એટલે એ તે મંગલ છે ગ એટલે. અને લ એટલે લાલયતિ સુખમ, એટલે કે સુખનું લાલન પાલન કરવાનું, તે મંગલ છે. એટલે આપણે કહીએ ને કે મંગલથી શું થાય, તો 3 વસ્તુ થાય. એક તો દુઃખનો નાશ થાય, સુખની પ્રાપ્તિ થાય અને સુખનું સ્થિરીકરણ, એટલે કે સુખ આપણા જીવનમાં સ્થિર રહે. આ 3 વસ્તુ મંગલથી થાય છે. હવે આ જગતમાં 3 વ્યક્તિ સર્વ ઉત્કૃષ્ટ મંગલ છે. એક છે ભગવાન મહાવીર સ્વામી. કેમ ભગવાન મહાવીર સ્વામી ઉત્કૃષ્ટ મંગલ રૂપે ગણ્યા? પેલું કે ભગવાન મહાવીર સ્વામી કે આપણા આસન ઉપકારી છે, 24માં તીર્થંકર છે. બીજું કે ભગવાન મહાવીર સ્વામીની વિશેષતામાં તમે જુઓ ને તો સૌથી વધારે કર્મ ભગવાન મહાવીર સ્વામીના, સૌથી વધારે ભવ તેમના, સૌથી વધારે ઉપસર્ગ એમને, સૌથી વધારે કર્મ તોડવાનો પુરુષાર્થ આપણે કહીએ ને તો એમનો. કેમ કે છેલ્લા ભાવમાં સૌથી વધારે પુરુષાર્થ જો એમણે કર્યો છે કે પરમ પદને પામવા માટે સૌથી ઉપસર્ગો વધારે આવ્યા અને એનો પુરુષાર્થ પણ એટલો જોરદાર હતો, માટે તે સર્વપ્રથમ મંગલ છે. બીજું ગૌતમ સ્વામી મહારાજા કેમ દ્વિતીય મંગલ તરીકે ઓળખાય છે? તો બીજા નંબરે ગૌતમ સ્વામી મહારાજા એટલા માટે કે એક સમયે કહીએ ને કે મહામિથ્યાત્વી હતા. પ્રભુ સાથે જ્યારે વાદ કરવા આવ્યા ને ત્યારે આપણે કહીએ ને, આપણે તો કદાચ હજી એમ કહી શકીએ કે મિથ્યાત્વી નથી જ, કેમ કે પ્રભુના વચનો આપણે બધા સ્વીકારીએ છીએ, જાણીએ છીએ અને એનું પાલન કરીએ છીએ. એટલે એક સમયના મહામિથ્યાત્વી હતા અને પ્રભુ સાથે વાદ કરવા આવ્યા અને ઇન્દ્રભૂતિ તરીકે હતા અને ગૌતમ સ્વામી બની ગયા અને 50,000 શિષ્યના ગુરુ બન્યા, માટે તે દ્વિતીય મંગલ છે. ત્રીજા નંબરમાં સ્થૂલીભદ્ર કેમ? આપણે એમ થાય કે ખાલી સાધુ તરીકે હતા પણ છતાંય તૃતીય મંગલ તરીકે એનું સ્થાન આપ્યું છે. તો કેમ કે 12 વર્ષ સુધી મોહ દશામાં, અજ્ઞાન દશામાં વેશ્યાને ત્યાં રહ્યા, બરાબર? પોતે મંત્રી પુત્ર હતા. 20 લાખ સોનૈયા મોર મંગાવી પિતા પાસે અને વેશ્યાને ધૈરી અને કહે ને કે નાનું એવું નિમિત્ત મળ્યું અને પોતે નીકળી ગયા અને ગુરુના ચરણે સમર્પિત થયા. અને આજે એમ કહે ને કે કામના ઘરમાં જઈને કામને જીત્યો છે. આજે કદાચ તીર્થંકર ભૂલાઈ જશે, ગણધર ભૂલાઈ જશે, પણ 84-24 સુધી જેનું નામ રહેશે ને એવા સ્થૂલીભદ્રજી છે. એટલે આ ત્રણે સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ છે. હવે આજે મારે 3 વસ્તુની વાત કરવાની છે. તમે પેલું કે અમારે ઉતરવાનું ક્યાં? એમ નહીં, હવે એ તો મને ખબર છે ઉપાશ્રયમાં ઉતરવાનું, એ આગળ કહીશ. એક તો એ કે મારે ઉતરવાનું છે ક્યાં, બરાબર? બીજું તમે આરાધનામાં કેવા, અને ત્રીજું જીવનને સુંદર બનાવો અને નિયમોથી નિયંત્રિત કરો. હવે એક પર્વત હોય છે, પર્વત સદીઓથી છે ને
જોવે છે, નીચે એના હરિયાળા ખેતરો હોય છે અને પર્વત સદીઓથી ખેતરને જોઈ રહ્યો હોય છે અને કંઈક અલગ જ મૂંઝવણ અનુભવે છે. અને આખરે છે ને પર્વત મૌન તોડે છે અને ખેતરને પૂછે છે કે તમે લોકો આટલા લીલાછમ કેમ? પાણી તો તમારા પર આવે છે અને મારા પર આવે છે, પણ તમે આટલા બધા હરિયાળા કેમ? તમારા ઉપર પાક કેમ થાય છે અને હું કેમ આવો હોય છે? તો પર્વતને આમ અસહ્ય વેદના થઈ રહી હોય છે અને સામે ખેતરો કાંઈ જવાબ આપતા નથી. ખેતરો મૌન રહે છે. પછી પાછો પર્વત પૂછે છે કે આવું કેમ? ત્યારે ખેતરો જવાબ આપે છે કે છે ને પાણી આવવું એટલું જરૂરી નથી હોતું, પાણી ઉતરવું પણ એટલું જ જરૂરી હોય છે. પછી ખેતર વાત કરે છે કે પાણી તો મારે ત્યાં આવે છે ને તારે ત્યાં આવે છે, પણ તારે ત્યાં પાણી આવે છે પણ ઉતરતું કાંઈ જ નથી. આજે એમ કહે ને કે પર્વત પછી એમ બોલ્યો કે તમેરિયા મતલબ ખેતરને એમ કહે છે કે ખેતરને કે તમેરિયા મોટા ને અમેરિયા નાના, અમે તમને શું કહીએ? પણ પર્વત પછી એમ કહે છે કે ના ના તમે પ્લીઝ મને કહો ને. ત્યારે પછી છે ને ખેતર આજે આપણે એમ કહીએ ને કે કાચને પારો ચડાવવાથી અરીસો બની જાય છે અને ક્યારેક કોકને અરીસો બતાવવાથી એમનો પારો ચડી જાય છે. એટલે પર્વત તો મોટો રહ્યો તો પછી કાંઈ ન જ કહી શકાય ને. એટલે પછી ખેતર બહુ મતલબ પર્વત બહુ વિનંતી કરે છે. પછી ખેતરને કહે છે કે હું તને મતલબ પથ્થર નહીં મારું, હું તારા પર ગુસ્સો નહીં કરું, પણ તું મને કહે. ત્યારે પછી છે ને કહે છે કે સદીઓથી તારા ઉપર પાણી આવતું હતું પણ આમનામ નીતરી જાય છે. આજે ક્યાંક ક્યાંક તારામાં વનસ્પતિ છે ને એ ત્યાં મારો અંશ છે ને માટે ત્યાં પાણી ઉતર્યું છે માટે વનસ્પતિ છે. તો પર્વત વિચારે છે, આમ સ્તબ્ધ બની જાય છે કે આટલા સદીઓથી વરસાદ આવતો હતો પણ આમનામ બધું પાણી મારા ઉપરથી નીતરી જતું હતું. એની સાથે શું નીતરી જતું હતું? એની હરિયાળી નીતરી જતી હતી, એની શીતળતા નીતરી જતી હતી, એનો ફસલ નીતરી જતી હતી, એનો વિકાસ નીતરી જતો હતો. એ ખબર જ ન રહે એને. અને ખેતર પછી આગળ વાત કરે છે. ખેતર એમ કહે છે કે સૌથી પહેલાં એ પાણીનું આવવું જરૂરી છે, બરાબર? પહેલાં આપણે એમ કહીએ ને કે પાણીનું આવવું જરૂરી છે, બીજું ઉતરવું જરૂરી છે, ત્રીજું ઉગવું જરૂરી છે અને ચોથું ફળવું જરૂરી છે. હવે રણ વિસ્તાર હોય ત્યાં પાણી આવતું જ નથી, બરાબર? પછી આપણે એમ કહીએ કે પર્વત છે તો પર્વતમાં પાણી આવે છે પણ ઉતરતું નથી, બસ આમનામ નીકળી જાય છે. બંજર જમીન હોય ને ત્યાં પાણી આવે ખરી, ઉતરે ખરી, પણ ઉગે કાંઈ નહીં ને, ઉગે ત્યાં કાંઈ નહીં. અને વન બગડા કે જંગલ વિસ્તારમાં પાણી આવે ખરી, ઉતરે ખરી, ઉગે ખરી, પણ કશું ફળે નહીં. આડે ધડ વનસ્પતિઓ ઉગી જાય, બરાબર? કાંઈ જ કામની નહીં. એટલે જેટલું આપણે એમ કહીએ ને કે આવવું જરૂરી છે, ઉતરવું જરૂરી છે, ઉગવું જરૂરી છે અને ફળવું પણ જરૂરી છે. એટલે પછી ત્યારે ખેતર એમ કહે છે કે આ બધી શરતો છે ને અમે પૂરી કરીએ છીએ. ત્યારે પર્વત એમ કહે છે કે તો તમે આડેધડ કેમ નથી ઉગી જતા? તો ત્યારે ખેતર બોલે છે કે અમે આડેધડ ઉગવા માટે નથી, અમારું અસ્તિત્વ જ નથી. અમે વ્યવસ્થિત પાક આપીએ, અમે વ્યવસ્થિત છીએ, એના માટે જ અમે ખેતર છીએ. હવે હું તમને પૂછું કે મારા સાહેબનું આવું અને પ્રવેશ બંને એક વાત કે અલગ અલગ? જો આગમન છે ને એટલે આવવું થશે અને પ્રવેશ છે ને ઉતરવું થશે. તો હવે આપણે અનાદિકાળ સુધી છે ને ગુરુ મહારાજના આગમન તો બધાએ કરાવ્યા પણ આપણામાં ઉતરવા ન દીધા ને માટે આપણું કલ્યાણ ન થયું. હવે હું તમને પૂછું કે તમે વિનંતી કરીને અમને લાવ્યા, હવે અમારે ઉતરવાનું ક્યાં? ઉપાશ્રયમાં ઉતરવાનું થશે ને તો એ આગમન થશે, પણ અંતરમાં ઉતરશું ને તો જ એ પ્રવેશ થશે. બોલો હવે અમારે ક્યાં ઉતરવાનું? અંતરમાં ને? હા બસ હવે સાચો જવાબ મળે. એમ કે ઉપાશ્રયમાં તો મને ખબર છે. એટલે પેલું ઈ કે અમારે અંતરમાં ઉતરવાનું છે. બીજું ઈ કે તમે આરાધનામાં કેવા. એક સ્ટેશન પરથી એક પરિવાર ઘોડાગાડીમાં બેસે છે અને ઘોડાગાડીમાં બેસે છે અને ઘોડો આગળ ચાલે છે અને એ ટાઈમ પર ઘોડાગાડીવાળો નીચે ઉતરે છે અને ઘોડાની આગળ નાચવા લાગે છે. ઘોડાની આગળ નાચે છે, થોડી વાર થાય છે ને એટલે થાકી જાય છે, એટલે પાછો આવીને ઘોડાગાડીમાં બેસી જાય છે. એટલે ઘોડો પાછો ચાલતો બંધ થઈ જાય છે. વળી થોડી વાર થઈને એટલે ઓલો પાછો નીચે ઉતર્યો, પાછો ઘોડાગાડીની આગળ નાચવા લાગ્યો, એટલે પાછો ઘોડો ધીરે 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 આગળ ચાલવા લાગે. આવું વારંવાર થાય છે. એટલે આપણે પણ કંટાળી જાય ને કે આવું શું માંડ્યું છે. એટલે પરિવારના સભ્યો છે ને આમ કંટાળી ગયા. એ કે આ શું, એ કે ઓલા ઘોડાગાડીવાળાને કહે છે કે આ શું માંડ્યું છે, કે તું નથી લગામ ખેંચતો, તું સોટી મારતો નથી ને શું આગળ નાચ કરે છે. એ કે તો ઓલો જે ઘોડાગાડીવાળો હોય છે ને એ કહે છે ને મૂળભૂત રીતે શું થયું કે આ ઘોડો છે ને વરઘોડાનો ઘોડો છે. કોઈકને આગળ ચાલે નાચતા અને ગાતા જોવે ને તો જ ચાલે, નહીંતર ન ચાલે. હવે હું તમને કહું, આપણે કયા ઘોડા? વરઘોડાના કે રેસના ઘોડા? રેસના ઘોડા કેવું હોય ખબર છે? ગમે ત્યારે એવર રેડી, ગમે ત્યારે તમે એને કહો ને તો દોડી જાય. પણ આપણે કયા ઘોડા? ગુરુ મહારાજ ચોમાસામાં 4 મહિના પ્રેરણા આપે તો ધીરે ધીરે ચાલે. જેવા ગુરુ મહારાજ ચોમાસું પૂરું થાય
પ્રેરણા બંધ થાય એટલે આપણે વરઘોડાના ઘોડા જેવા પાછા હતા ત્યાં ને ત્યાં. એટલે આપણે આરાધનામાં તમે કયા ઘોડા બનશો પેલા મને એ કહો. હા, રેસના ઘોડા ને બધા રેસના ઘોડા બનીને રહેવાનું છું. જોઉં છું હવે ચોમાસા કોઈ વરઘોડાના ઘોડા બનતા નહીં, બરાબર? એટલે આપણે હા બાજુમાં છે એટલે આપણે આરાધનામાં રેસના ઘોડા જેવી આરાધના કરવાની છે, બરાબર? હવે આજે કેવું છે કે આ જગતના જીવો પાસે જે જીવન છે ને એ દૂધની ઉપમા ધરાવી રહ્યું છે. દૂધમાં તમે સાકર નાખો તો શું થાય? ગળ્યું થાય, બરાબર? મેરવણ નાખો તો જામી જાય, એકદમ જામી જાય. અને લીંબુ નાખો તો ફાટી જાય, બરાબર? એવી જ રીતે આપણું જીવન કેવું છે? સજ્જનોનો સંયોગ મળે ને તો ગળ્યું થાય, સદગુરુનો સંયોગ મળે ને તો બધા તમે જામી જશો આરાધનામાં. એટલે સદગુરુ અને સંતનો સંયોગ મળે છે તો તમે જામી જાઓ છો, અને દુર્જનોનો સંયોગ મળે છે તો તમે બધા ફાટી જવાના છો. એટલે સદગુરુનો એવો આપણે સંયોગ મળ્યો છે. આપણે એમ કહીએ ને કે આરાધનામાં ઓનલાઈન અને વિરાધનામાં ઓફલાઈન એવું આ ચાતુર્માસ છે. પાપ ભીરુ આત્મા માટે છે ને આરાધના કરવાનો દિવસો છે, બરાબર? હવે હું તમને એમ કહું કે જીવનને સુંદર બનાવો અને નિયમોથી નિયંત્રિત કરો, તો એમાં શું કરો? હવે તમે સમજો કે તમારે કંઈ કામ છે, બરાબર? તમારે કોઈ ઇમરજન્સી કામ છે અને તમારી પાસે ગાડી છે. એમાં બે ગાડી છે. એક ગાડી 80 કિલોમીટરની સ્પીડ આપે છે પણ બ્રેક છે, અને બીજી 100 કિલોમીટરની સ્પીડ આપે છે પણ બ્રેક નથી. તમે કઈ લઈને જશો? બ્રેક વગરની ને, બ્રેક વાળી, બરાબર? તમે બ્રેક વાળી લઈને જશો, યાદ રાખજો, બરાબર? બ્રેક વાળી લઈને જશો. બીજું કે કાર છે, ટ્રક છે, ટ્રેન છે, સાયકલ છે, બરાબર? હવે સાયકલની બ્રેક ટ્રકમાં ચાલે ન ચાલે, ટ્રકની બ્રેક કારમાં ન ચાલે, અને કારની બ્રેક ટ્રેનમાં ન ચાલે, બરાબર? જેમ શક્તિ વધારે એમ બ્રેક પણ પાવરફુલ જોશે, બરાબર ને? હવે આપણે એવું કહે ને કે બકરીને બાંધવા દોરી જોઈએ છે, ગાયને બાંધવા દોરડું જોઈએ છે, અને હાથીને બાંધવા સાકર જોઈએ છે. કેમ? તો કે જેમ શક્તિ વધારે ને એમ એનું નિયંત્રણ પણ એટલું જ પાવરફુલ હોવું જોઈએ. તો આપણી પાસે કઈ શક્તિ મળી છે? 5 શક્તિ મળી છે. મનની શક્તિ, વચનની શક્તિ, કાય શક્તિ, બધા પાસે સંપત્તિ પણ એટલી છે અને સમય પણ એટલો છે. તો આપણે આ 5 મહાશક્તિ મળી છે તો એના ઉપરનું નિયંત્રણ પણ એટલું જ પાવરફુલ જોશે. આપણે નિયંત્રણ છે ને બંધન લાગે છે. આપણે એમ કહે ને કે અમે તમને કંઈ પણ કહીએ કે આ ચોમાસા દરમિયાન આ કરો તો આપણે એમ થાય કે આપણા જ ધર્મમાં કેમ આવું? પણ આપણે શક્તિશાળી એટલા છીએ તો આપણા બંધનો પણ એટલા જ છે. હવે હું તમને એમ કહું ને કે આપણે એમ કહીએ ને કે બંધન વગરની જિંદગી જ નથી. તમે વિચાર કરો, માતાના ગર્ભમાં આવ્યા તો માતાનું બંધન, બરાબર ને? ત્યારથી માંડીને માતાનું બંધન, એનાથી થોડાક મોટા થયા તો પિતાનું બંધન, એનાથી થોડાક મોટા થયા તો સ્કૂલનું બંધન, એનાથી થોડાક મોટા થયા તો ટીચરો વગેરેનું બંધન, એનાથી થોડાક મોટા થયા તો સોસાયટીનું બંધન, અને એનાથી થોડાક મોટા થયા તો પત્નીનું બંધન. છે ને? ખાલી હવાલ જ બદલાય છે, બાકી બંધનમાં જ છીએ આપણે લોકો. એટલે આપણે કહીએ ને કે અનાર્ય દેશ કરતાં આર્ય દેશના લોકોની શક્તિ વધારે, એમાંય જૈનોની શક્તિ એનાથી પણ વધારે. જૈનોમાં પણ વેસ્ટર્ન લાઈન આપણે મુંબઈવાળા એનાથી પણ વધારે શક્તિવાળા, અને મુંબઈવાળામાં પણ વેસ્ટર્ન લાઈનવાળા એનાથી પણ વધારે શક્તિવાળા, અને વેસ્ટર્ન લાઈનમાં દહીસરવાળા એનાથી પણ વધારે શક્તિવાળા, અને દહીસરવાળામાંથી વેસ્ટ કરતાં ઈસ્ટવાળા એનાથી પણ વધારે શક્તિવાળા છો તમે, અને ઈસ્ટમાં પણ વાગડવાળા સૌથી વધારે શક્તિવાળા છે. એટલે જેમ શક્તિ વધારે તો નિયંત્રણ પણ એટલું જ હોવું જોઈએ, બરાબર ને? તો હું તમને એમ કહું કે આ ચાતુર્માસમાં હું તમને પૂછું કે કોઈ તમારો એવો ફ્રેન્ડ છે કે જે સરકારી ઓફિસર છે, અને એ તમને આતંકવાદ હોય અને એ સરકારી ઓફિસર હોય તો એ તમને સમજો કે 2 બોડીગાર્ડ આપે અને બીજો 4 આપે, તો વાલો કયો લાગે તમને? 4 વાળો, બરાબર? તો મારા સાહેબ 2 બાધા આપે એ વાલા લાગે કે 4 આપે? બરાબર ને? એટલે આપણે એક તો જો આપણે શક્તિવાળા વધારે છીએ તો નિયમો, બાધા અને બંધન પણ એટલું જ આપણે જરૂરી છે. બંધન વગરની અવસ્થા જ નથી. હવે આપણે 4 મહિના માટે છે ને હું તમને એમ કહું ને કે જેટલા પાપ છોડી શકો ને એટલા કરો. આપણે તમે સાંભળ્યું છે કે કુમારપાળ મહારાજાની વિશેષતા સાંભળી છે? નથી સાહેબ. આપણે ખાલી દેરાસરમાં કુમારપાળ બનીને આરતી ઉતારી રાજા કુમારપાળે આટલે જ જાણ્યું છે આપણે. પણ કુમારપાળ શું કરતા હતા તમને ખબર છે? ચોમાસાના 4 માસ દરમિયાન એને એટલો નિયમ હતો કે દેરાસર, ઉપાશ્રય અને પોતાનો રાજમહેલ અને પાટણ છોડીને બહાર ન જવું. આપણે આવો કોઈ નિયમ ખરા? બધા બેનો બાધા લીધી, દહીસર છોડીને અમે જવાના નથી 4 મહિના.
કદાચ આપણે એમ કહીએ ને કે કુમારપાઠ કરતા વધારે આપણે કામ ધંધા વાળા વધારે હશે, ઈ તો નવરો હશે ને, એના કરતા આપણે વધારે કામ લાગે છે. એટલે કુમારપાઠ તો ઠીક છે. એટલે આપણે કુમારપાઠને આટલો નિયમ હતો કે ચોમાસામાં 4 માસ દરમિયાન આટલી વસ્તુઓ થાય. આપણે કહીએ ને કે ચોમાસામાં ચાતુર્માસના 4 માસ દરમિયાન રાત્રિ ભોજન, અભક્ષ્ય, જેનાથી જે કંદમૂળ ત્યાગ, જેનાથી જે થતું જેટલા પાપ છોડાય ને એટલા છોડવાના. એક યુવાન હોય છે, 45 વર્ષની ઉંમર હોય છે અને ગુરુ મહારાજના દર્શન કરવા જાય છે. દર્શન કરવા જાય છે અને ત્યાં જઈને ગુરુ મહારાજ પૂછે છે એને કે કેટલો ટાઈમ સંસારના કીચડમાં પડ્યો રહીશ, ક્યારેક તો ઊભો થાય કે તો કે શું કરું સાહેબ કે કાપડનો બિઝનેસ છે કે આપણે કહે ને કે અહીંયા કાપડિયા કેટલા હશે? કાપડિયા છે કોઈ? હા, તો કાપડનો બિઝનેસ હોય છે. તો કે ક્યાં સુધી તું આવી રીતે પડ્યો છે? આપણે એમ કહીએ ને કે કાપડના બિઝનેસ વાળાને મોસ્ટલી નિયમિત રૂપે શું વસ્તુ હોય દુકાનમાં? એક તો કાપડ ને એક તો કાતર, 2 વસ્તુ હોય, બરાબર? તો મારા સાહેબ કહે છે કે ક્યાં સુધી તું આવી રીતના પડ્યો રહીશ? તો કે મારા સાહેબ તમે કહો હું શું કરું? તો કે હું તને શું કહું કે તને તારો બિઝનેસ છે ને એ જ તને કહી રહ્યો હોય છે. તો કે શું વાત કરો? તો કે હા, કે તારા ત્યાં 2 વસ્તુ નિયમિત રૂપે હોય છે, કાપડ અને કાતર. તો એ જ તને કહી રહ્યો છે કે કાપડ અને કાતર બેમાંથી એક જ કર. એટલે તું તને તારો પોતાનો બિઝનેસ પણ જ કહી રહ્યો છે કે કાતર ને કાપડ. એટલે આપણે એમ કહીએ ને કે આ ચાતુર્માસ દરમિયાન આટલું આપણે ચાતુર્માસ સરસ મળ્યું છે. તો હવે આપણે 3 ઋતુ બતાવી છે, બરાબર? શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસું. તો શિયાળો શેના માટે? તો અડદિયા પાક, સાલા પાક, જે પણ આપણે ખાઈને હૃષ્ટપુષ્ટ થયા છે, બરાબર? હવે ઉનાળો આપણે કહીએ ને તો કેરીઓ ખાઈને બધી આસક્તિઓ ગયેલી છે કે હા મને તો આવી જ કેરી ફાવે, મને તો એમ કહે ને કે હાફૂસ જ ફાવે, મને તો આ જ ફાવે. એટલે આપણે આ કેરીઓ ખાઈને બહુ આસક્તિ ગયેલી છે. એટલે આ 8 માસ દરમિયાન બહુ રાગદ્વેષ કર્યા છે અને આ ચાતુર્માસના 4 માસ દરમિયાન આપણે આ બધા રાગદ્વેષને તોડવાના છે અને દેવગુરુ ધર્મ ઉપર આગળ વધવાનું છે. આપણે એમ કહીએ ને કે આપણે રાગ છોડી ન શકો ને તો કાંઈ નહીં, પણ પાત્ર બદલાવી નાખો. દેવગુરુ અને ધર્મ ઉપર તમે રાગ કરો, બીજા કોઈ ઉપર રાગ ન કરો. ચાતુર્માસ એટલે શું ખબર છે? ચાતુર્માસ દરમિયાન ગુરુદેવનો સંગ મળે અને જીનવાણીનો રંગ મળે. વરસાદ એ મેઘરાજાની પ્રસાદી છે અને વાણી એ પ્રભુની પ્રસાદી છે. એક ભાઈ હતા, એ છે ને હરિદ્વારમાં ગંગા સ્નાન કરવા ગયા ને તો એ ગંગાનો પ્રવાહ એટલો બધો જતો હતો ને તો એટલો આમ ડરી ગયો કે હું આમાં ડૂબકી કેવી રીતે લગાવું. પછી બાજુમાં એક ભાઈ હતા કે જા તું ચિંતા ન કરી કે હું બેઠો છું એ કે. તો પછી ઓલા ભાઈ કે તું મને બચાવી લઈશ ને, મને કાંઈ થશે તો કે હા. તો એને બોર્ડ બતાવ્યું. બોર્ડમાં શું લખ્યું કે જે કોઈ ડૂબતા હોય ને એને તમે બચાવો ને તો 10,000 રૂપિયા ઇનામ. તો ઓલા ભાઈને થઈ ગયું કે આ મને બચાવી લેશે, એટલે એને ડૂબકી લગાવીને અને ગંગામાં ડૂબવા લાગ્યો. તો ઓલો તો બિચારો હાથ આમાં કરે અને ઓલાને કહે છે મને બચાવો. તો ઓલો સામું જ નથી જોતો. એને શું કર્યું, બોર્ડની બીજી સાઈડ બતાવી કે મરેલાની લાશ કાઢનારને 20,000 રૂપિયા. બોલો, મરેલાની લાશ કાઢનારને 20. અને અમારે છે ને તમને સંસારમાંથી બહાર પણ કાઢવાના છે અને જીનવાડીમાં ડૂબાડવાના પણ છે, પણ તમારે ખાલી એટલું જ કરવાનું છે. એક કહીએ ને કે અમે લોકો ગમે એટલા ચાર્જિંગ કરીએ ને તમે ચાર્જર લો. કે એક ભાઈ હતા, 2 ભાઈઓ હતા. એ રાત્રે મોબાઈલ ચાર્જમાં રાખીને સૂતા ને તો પછી ઓલો બીજો અડધી રાત્રે ઉઠીને કહે છે કે તે મોબાઈલ ચાર્જમાં રાખ્યો, આખી રાત મોબાઈલ ચાર્જમાં રહેશે ને તો બેટરી ઉતરી જશે. તો બીજો કહે કે મેં બેટરી કાઢીને જ ચાર્જમાં. એટલે તમે છે ને તમારી મનરૂપી બેટરી છે ને ઘરે મૂકીને આવો છો. અમે ગમે એટલા ચાર્જ કરીએ ને તમે ચાર્જ જ નથી થતા. એટલે આ ચાતુર્માસ દરમિયાન આપણે બધાએ આરાધના કરવાની છે અને આરાધનામાં લગાવવાનું છે. ચાતુર્માસ એટલે શું? ચા એટલે 4 ગતિથી છૂટવા, બરાબર? ચા એટલે 4 ગતિથી છૂટવા. ચાતુર તુર ત આવે ને, ચા ઉપર એફ આવે પછી ત આવે. તો તું મેને બંધ કરવા. ઘરોઘર જે ચાલતી હોય ને તમે અહીંયા આવશો ને તો બંધ થશે. એટલે તું મેને બંધ કરવા. મા એટલે મારા સાહેબનું સાનિધ્ય મેળવવા અને સ એટલે સમજણનું પાછું મેળવવા, બરાબર? આ 4 વસ્તુ ચાતુર્માસ દરમિયાન કરવાની છે. બીજું કે છેલ્લે કે આ ચાતુર્માસનું છે ને એક જ મિશન છે, ઇન્ટરેસ્ટ. તમે પ્રવચન આદિમાં આવો. ઠાણાંગ સૂત્રના પ્રવચનો છે, તમે ઠાણાંગ સૂત્રના પદાર્થો, કેમ કે અમને ઠાણાંગ સૂત્રનો નથી કે તમે એના પદાર્થો આપી શકો, પણ ઠાણાંગ સૂત્ર માટે છૂટ નથી.
પણ એના પદાર્થોની છૂટ છે. તો પ્રવચન આદિમાં તમે ઇન્ટરેસ્ટ રાખો. બીજું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, તમે સમય, સંપત્તિ અને જોડાણ, એટલે કે તમે તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ વસ્તુમાં કરો, તમે તમારો સમય આપો, સંપત્તિ આપો અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એનું કરો, બરાબર. ઇન્વોલ્વમેન્ટ એટલે તમે મારા સાહેબે જે કાંઈ રોજની મતલબ જે કાંઈ કરાવતા હશે પ્રવચન આદિ વગેરેમાં, તો તમારે એમાં દરેક વસ્તુમાં તમારે ઇન્વોલ્વમેન્ટ થવાનું છે, કોઈ પણ જે પણ કાર્ય કરાવતા હોય એમાં, બરાબર. આ 3 વસ્તુ થશે ને એટલે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ તો થવાનું જ છે. એટલે આ ચાતુર્માસનું મિશન છે કે તમારા બધામાં કાંઈક સુધારો આવે, બરાબર.